गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसला पुणी समस्त आधार कार्ड धारी पुणी एक बड़ खबर प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण कार्य आधार कार्ड दरकार यह कारण पिलांक ठारू आरंभ कर वयस्क पर्यंत समस्त आधार कार्ड तैयारी करा जायछि। जो मानक आधार कार्ड नहीं से माने अनेक स्थान रे असुविधार सामना किंबा सम्मुखीन होउछन्ति। आधार कार्ड रे भूल तथ्य हेतु अनेक लोक समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िछि। एभली स्थिति रे सेमानकू संशोधन करबाकू पड़िबो। वर्तमान जदि आपनक आधार कार्ड रे थिबा नाम किंबा ठिकाना भूल रही तेज आपण यहां मागणार अपडेट करें। मागणार अपडेट पर शेष तारीख निकटतर हो तेज शेष तारीख पूर्व आपण ऑनलाइन निजर ठिकाना किंबा नाम अपडेट करें। ऑफलाइन अपडेट पर आपन को 50 टंका देय देवाकू पड़िबो एवं मार्च 14 पर्यंत आधार कार्ड मागणार अपडेट हो पारिबो। परवर्ती खबर आसला पुणी समस्त बैंक धारी पुणी बड़ खबर मार्च 8 तारीख शुक्रवार सारा देश में महाशिवरात्रि पालन कर अनेक राज्य बैंक बंद रहिबो। ये छुट्टी राज्य सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो छुट्टी तालिका उपर निर्भर करे। तेबे केंद्रीय बैंक छुट्टी तालिका अनुसार मार्च मासरे राज्य गुड़िक बैंक गुड़िक 14 दिन बंद रहिबो एवं अनेक राज्य में लगातार 3 दिन बैंक छुट्टी रहिबो। सेतिबे जो मानक किछि कार्य अछि तेबे आपण माने शीघ्र सारी दियंतु। परवर्ती खबर आसला पुणी समस्तक किंबा समस्त बैंक धारी पुणी एक बड़ खबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 2024 वर्ष बैंक छुट्टी तालिका प्रकाश करिछि। जहाँ अनुसार प्रत्येक मास परि मार्च मासरे अनेक दिन बैंक छुट्टी हेबाकू जाउछि। आपण को कहि रखुछु जे आरबीआई भारतीय स्तर में बैंक छुट्टी तालिका प्रकाश करिछि। विभिन्न राज्य में घटुवा अनेक पर्वर छुट्टी व्यतीत एथिरे शनिवार एवं रविवार मध्य अंतर्भुक्त रही। परवर्ती खबर चाषी को मिलिबो खुशी खबर आज अकाउंट को आसीबो टंका। आसला समस्त चाषी बहुत बड़ खुशी खबर ताकि आज अकाउंट को आसीबो टंका। सरकार चाषी को खुशी खबर दैछन्ति। यह खबर अनेक चाषी को आश्वस्ति देवे। तेबे क्यों चाषी ही टंका पाइबाकू जाउछन्ति आसंतु जानिबा सही विषय रे। तेबे निकट रे पड़ोसी राज्य उपरे मिचंग साइक्लोनिक घर प्रभाव पड़िथिला जहाँकि एतिरे कारण कृषकों फसल नष्ट हो जाइतिला। फसल क्षति सहितिबा चाषी को सरकार एक खुशी खबर दैछन्ति। क्षतिग्रस्त चाषी को इनपुट सब्सिडी प्रदान करिवे सरकार जहाँकि मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस रे अपराह्न 3 एक बटम दबाई हिताधिकारी अकाउंट को नगद टंका पठाई। 2023 खरीफ ऋतु में मरुड़ी एवं घूर्णिझड़ जो क्षतिग्रस्त 11.59 लाख कृषकों को 1294.58 कोटी टंका जोगई दिइबो जहाँकि समस्त चाषी बहुत बड़ खुशी खबर। परवर्ती खबर एणिकी आशा अंगनवाड़ी कर्मचारी दरमाहा बढ़ेले सरकार। मुख्यमंत्री आशा एवं अंगनवाड़ी कर्मचारी दरमा वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं। से कहते एप्रिल दरमा 750 टंका वृद्धि करा जाउछि। आशा कर्मी माने आमर गौरव कारण से माने बहुत कठिन परिश्रम एवं प्रत्येक खराब समय आमको समर्थन करती। ममता कहते जे मु घोषणा करी खुशी अच्छी जे अंगनवाड़ी कर्मी किंबा कर्मचारी दरमा एप्रिल 750 टंका वृद्धि करा जाइछि जहाँकि सहायक माने 6000 टंका दरमा पाउछन्ति। एप्रिल 1 से दरमा 500 टंका वृद्धि पाइछि परि से सूचना प्रदान करिसन्ति। परवर्ती खबर आसला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं पुणी बड़ खबर यही तारीख बढ़िबो गरम।
ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ବଢ଼ିବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 11 କିମ୍ବା 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 38ରୁ 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ 11 କିମ୍ବା 12 ତାରିଖରେ ଗରମ ରହିବ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲୁ ରହିପାରେ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ଗୁଣୁପୁର, ପାରଖାକେମୁଣ୍ଡି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 38ରୁ 39 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କମିଲା ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ସିଏନ୍ଜି ଦାମ କିଲୋ ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା କମିଛି। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ମହାନଗର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2.5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ସିଏନ୍ଜି ଦାମ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ନିଜ ପସନ୍ଦର ନେଟୱାର୍କ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟ 2007 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍ବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ସହ ଘରୋଇ କାର୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ରୂପେକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସାଇବର ଠକଙ୍କ ହରକତ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ ଚକ୍ଷୁ ପୋର୍ଟାଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଚକ୍ଷୁ ପୋର୍ଟାଲ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏଣିକି ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କାମ୍ କଲ୍, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଫେକ୍ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିହେବ ଏବଂ ଲଟେରୀ ଅଫର, ଜବ୍ ସ୍କାମ୍ ଏବଂ କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ନାଁରେ ଠକେଇ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଲୋକେ। ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସତର୍କତା ରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ ଚକ୍ଷୁ ପୋର୍ଟାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଆଉ ଏହାପରେ ଖେଳାଯିବ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଏହା ମହାସମର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରେ ହିଁ ଖେଳାଯିବ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମହାମୁକାବିଲା ଏବଂ ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ତେବେ ଏଥର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଚାର୍ଜ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଏସ୍କେୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆୟକର ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଗତକାଲିଠୁ ଏହି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେ 1ରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ଉପକ୍ରମରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗଠନ କଲା ଗବେଷଣା ପାଣ୍ଠି। ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନବୀନ ସରକାର। ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ନୀତି ଏବଂ ନିୟମ ଅଣାଯିବା ସହିତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ନିୟମ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ନିୟମ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ନିଜର ଏନ୍ସାର ସିଟ୍ ନେଇଯିବେ। ପଞ୍ଚମ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଆନ୍ସାର ସିଟ୍ ନେଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲେବର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାର ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଦେବା କିମ୍ବା ଲେବର କାର୍ଡ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲେବର କାର୍ଡ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲେବର କାର୍ଡରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ଏଥିରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲେବର କାର୍ଡକୁ ରନିଂ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଲେବର କାର୍ଡରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଭୂମିହୀନ ଭାଗ ଚାଷୀ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି କିମ୍ବା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।